샬롬 GRC 성도님들과 또 이 유튜브를 시청하시는 모든 분들을 주님의 이름으로 축복하고 주님의 평안을 빕니다. 네, 지금 담임 목사님 네 분께서 부재 중이셔서 오늘 제가 대신 이 금요일에 만나요 시간을 섬기게 되었습니다. 함께 예배하시고 또 주님께서 이 시기에 우리에게 말씀하시는 메시지가 무엇인지 우리가 함께 듣는 그런 시간들을 갖기 원합니다. 같이 좀 예배드릴까요? 네, 주님을 예배하며 우리의 마음을 주님께 드리겠습니다. 예, 함께 예배하십시다. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of this affliction eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. He's jealous for me. He's jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of this affliction eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are, how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. We are His portion and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking, yeah. And heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart does violently inside of mine. I have time to maintain this regret when I think about the way, yes, He loves
Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Oh, yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, we are His portion. Oh, we are His portion, and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. Yes. And heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way, yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves. Lord, we thank you, Lord. Lord, we thank you for your love. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. You gave your life for mine, nailed to the cross, you crucified all sin and shame. It was washed by your mercy. You are the treasure I find, my reason for living. So let my life become an offering to the one who is worthy. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. You stormed the gates of my heart. The veil in between was torn apart. You hold the keys to the grave. You bring things to life. You roll stones away. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven,
my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Oh, my King forever, my King forever, Lord. I lean my hands and lay my whole life down, my whole life down before you. And I lift my hands and lay my whole life down, my whole life now is for you. I lift my hands and lay my whole life down, my whole life down before you. And I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now is for you. And I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. And I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now is for you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life now before you. Oh, all praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King forever, my King forever. Oh, Jesus. Oh, my Lord, I lift my hands and lay whole life down, my whole life down before you. I lift my hands and lay my whole life down, my whole life now is for you. I lift my hands and lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands and my whole life down, my whole life now is for you. Yes, I lift my hands and lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands and lay my whole life down, my whole life now is for you. Oh, all praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. All praise
one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Oh Jesus, oh Jesus, oh, how wonderful, how beautiful, a name above every name is your did I, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, a name above every name, how wonderful, how beautiful, name above every name. Oh, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, a name above every name, Jesus, amen. Oh, I will sing forever, Jesus, I love you, yes, Lord, Jesus, I love you. I will sing, I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, Jesus, I love you. I will sing, I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, Jesus, I love. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name is your did I. How wonderful, how beautiful, Jesus your name. Oh, a name above every. One more time. How wonderful, how wonderful, yes, Lord. How beautiful, a name above every name is your did I. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, a name above every name, Jesus.
Beautiful name Jesus, beautiful name Jesus, Jesus Lord. Amen. Amen. 반갑습니다. 잠시 기도하고 말씀 나누도록 하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 이 시기에 저희들을 언제나 보호해 주시고 지켜주셔서 감사드립니다. 특별히 지금 시대가 굉장히 급박하게 흐르고 있고 여러 가지 많은 유혹과 많은 어려운 일들이 곳곳에서 벌어지고 있습니다. 또한 각 성도들의 삶 속에서도 여러 가지 일들이 일어나고 있지만 믿음을 가진 성도들이 되게 하여 주시고 주님을 바라보는 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 시기에 특별히 하나님 우리가 어떻게 반응해야 되는지 알게 하여 주시고 주님의 진리의 말씀으로 새롭게 되는 그런 시간 될 수 있도록 인도해 주시기를 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 여러분들은 교회십니까? 마태복음 16장 15절에서 18절 말씀 아주 유명한 말씀 있죠. 자, 이 말씀을 보면은 교회에 대해서 예수님께서 말씀하고 계십니다. 오늘 여러분과 함께 제목은 음부의 권세가 이기지 못하는 교회 세우기 라고 하는 제목으로 함께 나누도록 하겠습니다. 그래서 한번 말씀을 먼저 보고요. 계속 말씀을 이어나가도록 하겠습니다. 자, 마태복음 16장 15절부터 18절까지 말씀 우리가 잘 알고 있는 말씀이죠. 다시 한번 제가 리마인드 해드리도록 하겠습니다. 자, 마태복음 16장 15절에서부터 18절 말씀입니다. 자, 같이 한번 여러분들도 읽고 저도 읽고 같이 한번 읽어보겠습니다. 자, 시작. 가라사대 너희는 나를 누구라 하느냐? 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 가라사대 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 아멘. 저희가 15절부터 읽었는데요. 사실 그 전에 13절부터 읽어보면요, 예수님께서 가이사랴 빌립보 지방에서 이르러 가지고 제자들에게 묻지요. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 그러니까 사람들이 어떻게 말하느냐? 이 세상이 나에 대해서 어떻게 말하느냐? 라는 질문을 합니다. 그러니까 이제 제자들이요 대답하기를 더러는 세례 요한, 침례 요한, 더러는 말하기를 엘리야, 또 어떤 사람들은 말하기를 당신은 주님은 예레미야나 선지자 중 하나라고 그렇게 말하답니다. 라고 이렇게 대답을 합니다. 자, 그리고 나서 예수님이 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐라고 이제 묻는 질문이 시작되는 것이죠. 제가 오늘 이 음부의 권세가 이기지 못하는 교회 세우기라고 하는 말씀을 준비하게 된 배경은 이렇습니다. 저희가 요즘에 이렇게 신앙생활을 하고 여러 가지 교회가 지금 쉬프트가 되고 있는 이런 상황 속에서 하나님의 그림은 정말 우리 GRC가 좀 만민이 기도하는 그 기집으로 세워지기를 원하시죠.
예. 그런데 사단은 절대 그걸 원하지 않습니다. 우리가 어떻게 해서든지 그 만민이 기도하는 집으로 세워지지 못하도록 사단은 언제든지 방해를 합니다. 여러 가지 방법으로 방해를 하죠. 예. 근데 하나님의 그림 속에서 하나님께서 우리를 만민이 기도하는 집으로 바꾸시는 이런 과정 중에서 하나님께서 반드시 하는 작업이 뭐냐면 우리의 속사람을 더 깨끗하고 정결하게 만들어 가시는 과정을 그 작업을 꼭 하십니다. 그러다 보니까 이 교회가 전체적으로 교회가 이렇게 쉬프트가 되어가는 과정 속에서 당연히 이 교회에 속해 있는 성도님들의 삶 속에서는 그러한 여러 가지 현상들이 나타날 수가 있겠죠. 어느 정도 각 사람마다 어떤 그 크기와 종류나 강도나 뭐 이런 것들은 다를 수가 있습니다. 하지만 하나님의 그림을 볼 때 우리 각 사람의 삶 속에서 우리의 마음이, 우리의 속사람이 더 깨끗해지고 그다음에 더 정결해지고 거룩하게 되어져 가는 과정은 누구나 다 지금 겪고 있는 상황입니다. 자, 그런데 보세요. 성경은 교회에 대해서 말씀하시는데 우리가 지금 GRC도 뭐 글로벌 리바이벌 철치라고 하는 이름을 갖고 있지 않습니까? 철치는 교회는 이런 빌딩이 아니잖아요. 그렇죠? 빌딩이 예배당이라고 하는 빌딩이 교회가 아니라 성경은 말하기를 어떠한 사람들의 모임이 철치라고 얘기해요. 영어로는 한국말로는 교회. 그다음에 영어로는 church. 그다음에 이 성경에 쓰여져 있는 헬라어로는 에클레시아라고 말합니다. 자, 이 원어를 살펴보면은요. 에클레시아 이게 두 가지 단어로 이렇게 조합되어 있는데요. 에크라고 하는 앞에 붙어 있는 접두사는요. 모모로부터라고 하는 뜻입니다. 모모로부터 에크, 모모로부터 아니면 모모에게서. 그다음 세컨 두 번째 단어는요. 칼레오. 자, 칼레오가 클레시아가 된 건데요. 칼레오라고 하는 건 뭐냐면 부르다라고 하는 뜻입니다. 부름을 받다. 부르다라고 하는 콜이라고 해요. 콜. 아시겠죠? 콜이라고 하는 뜻입니다. 그러니까 뭐냐면 에클레시아라고 하는 이 에클레시아라고 하는 단어의 뜻은 뭐냐면 어디로부터 부르심을 받았다라고 부르심을 받은 사람들이다라고 하는 뜻이에요. 그러니까 더 자세하게 말씀드리면 이런 뜻입니다. 세상으로부터 아니면 죄악으로부터 하나님의 백성으로 부름을 받은 사람들의 모임이란 뜻이죠. 자, 이것이 바로 성경이 말하는 에클레시아의 본뜻입니다. 다시 한번 말씀드리면 세상 또는 죄악으로부터 하나님의 백성으로 부름받은 사람들의 모임, 집회 이런 뜻입니다. 이게 바로 에클레시아입니다. 그러니까요, 에클레시아, 교회는 빌딩이 아니라 바로 여러분이에요. 여러분과 저입니다. 그리고 또 우리들의 모임이에요. 근데 어떤 사람들의 모임이냐면 그게 굉장히 중요하죠. 어떤 사람들의 첫 번째 뭐냐면 세상과 죄로부터 하나님의 백성으로 부름받은 사람이고요. 또 오늘 이 마태복음 16장 15절부터 18절 말씀 보면요. 예수님께서 이 교회 에클레시아를 어디에 세운다라고 하는 분명한 스테이트먼트가 있습니다. 자, 그게 뭐죠? 우리 조금 전에 읽었지만 바로 이때 예수님께서 제자들에게 그러면 너희는 나를 누구냐라고 생각하느냐라고 물었을 때 그 베드로의 대답이 뭡니까? 예, 그 유명한 대답이지 않습니까? 베드로가 대답하기를 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 이 고백을 하죠. 예수님이 이 고백을 너무너무 기뻐하셨던 거예요. 그래서 예수님께서 교회를 세우시겠다고 하는데 어디에 세우시겠다라고 했냐면요. 바로 이 고백 위에. 자, 여기 보면은요. 헬라어가 참 재밌어요. 헬라어가 참 재밌어요. 우리가 한국말로 하면은요. 이렇게 돼 있지 않습니까? 여기 16장 18절에 보면은요. 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 이 반석 위에 이렇게 돼 있죠. 너는 베드로라 이 반석 위에. 그러니까 우리 한국말로는 베드로
반석은 완전히 다른 단어죠. 예. 영어로도 마찬가지예요. You are Peter. 그리고 on this rock이라고 되어 있어요. Peter rock. 영어도 완전히 다른 스펠링이에요. 그런데 재밌어요. 그릭 헬라어의 원문의 단어는 뭔지 아십니까? 피러는요. 피러는 헬라어로 사운드로 페트로스예요. 페트로스. 이건 뭐냐면 바위 반석이라고 하는 그 명사의 남성형이에요. 페트로스. 그 다음에 이 반석 위에 반석 영어로는 락이라고 되어 있죠. 이 반석이라고 하는 이 락이라고 하는 그리스어는요. 페트라예요. 페트라. 페트라는 뭐냐면 바로 반석 바위라고 하는 것은 여성형이에요. 그러니까 결국은 지금 예수님이 똑같은 락이라고 하는 영어로 락, 한국말로 반석이라고 하는 바위라고 하는 이 똑같은 개념을 하나는 남성형 피로라고 하는 이름으로 부른 것이고 그 다음에 또 그 뒤에 반석이라고 하는 것은 여성형으로 부르신 거예요. 말하신 거예요. 다시 말해서 그래서 이 뜻은요. 캐톨릭에서는 잘못 이걸 해석해가지고요. 그 피로라고 하는 어떤 그 육체적인 어떤 한 인물 그 위에 교회를 세우는 것을 해석해가지고요. 피로를 굉장히 높이 이렇게 칭송하지 않습니까? 그렇지만 사실은 뭐 전체적인 문맥이나 성경 전체의 흐름이나 이런 것들을 볼 때는요. 어떤 한 개인 피로라고 한 사람 한 개인 위에 그 세운 것이 아닙니다. 그러면은요 그 필요를 우리는 계속적으로 기념해야 되지 않습니까? 필요라고 하는 한 인간을 우리는 계속 마치 신처럼 기념하고 따라야 되는 것이에요. 근데 그것이 아니고 예수님의 목적은 그것이 아니고 바로 필요가 지금 고백한 그 고백입니다. 필요가 한 고백이 뭡니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 자, 이 고백 위에 이 고백이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 이 고백이 반석이라고 하는 것입니다. 그 반석 위에 내 교회를 세우겠다. 그 다음에 그 교회는 그렇게 그 반석 위에 세워진 교회는 음부의 권세가 절대로 이기지 못한다라고 하는 이 선포를 하신 겁니다. 자, 요즘 같은 시기에 저희가 한번 우리 자신을 돌아보는 거예요. 나는 어떤 교회인가? 또 뭡니까? 내가 교회라고 한다면 내 자신이 교회라고 한다면 나라고 하는 교회의 기초가 지금 그 반석 위에 올바로 지금 놓여져 있는가? 나의 기초와 반석은 지금 어떠한가? 이거를 생각해 봐야 되는 때인 것입니다. 그래서 우리의 기초, 내가 여러분이 교회라고 한다면 또 여러분의 가정이 교회라고 한다면 여러분의 부부 관계가 교회라고 한다면 또 우리 모두가 다 교회라고 한다면 그럼 우리의 기초, 이 교회의 기초가 지금 제대로 세워져 있는지 우리가 돌아봐야 한다는 그 말씀입니다. 자, 만약에 우리의 기초가 이 반석이 제대로 세워져 있지 않다면 어떠한 일이 발생되는지 아십니까? 예, 그건 말할 것도 없습니다. 우리가 이미 알고 있습니다. 음부의 권세가 계속 우리를 이기는 거예요. 우리가 그냥 무늬만 모양만 교회면은요. 그냥 계속 음부의 권세가 우리의 삶 가운데 찾아올 때 우리는 계속 넘어지고 계속 패하게 되는 것입니다. 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 음부의 권세가 이기지 못하는 그 교회는 그 에클레시아는 반드시 조건이 있는데 그 조건은 반드시 주는 그리스도시요 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 분명한 신앙 고백이 있어야지만 된다고 하는 것입니다. 그래서요 우리의 삶 속에는 항상 우리의 기초를 뒤흔들려고 하는 진동이 항상 있습니다. 그리고 또 지금 우리가 계속 말세 마지막 때로 가면 갈수록 성경은 우리에게 많은 부분에서 증거하고 있습니다. 더 많은 진동들이 있을 것이다. 더 많은 진동들이 있을 것이다. 자, 그럴 때 만약에 우리의 기초가 제대로 되지 않다면 어떤 결과가 생기겠습니까? 예, 말할 것도 없죠. 당연히 우리는 굉장히 많이 흔들리게 될 것입니다. 그렇죠? 진동이라고 하는 것이
우리의 모든 환경을 통해서 또 여러 가지 문화적인 또 시대적인 또 여러 가지 우리의 심리적인 요소들을 통해서 진동은 계속 옵니다. 계속 와요. 그러면 여러분과 제가 계속 그런 진동 속에서 흔들리겠습니까? 흔들리는 것이 좋습니까? 아니죠. 흔들리는 것이 좋은 것은요, 저기 놀이동산 가가지고 잠깐 재밌게 놀 때만 재밌죠. 여러분, 우리의 기반들이 매일매일 순간순간 흔들린다고 생각해 보세요. 그것은 너무나 힘들고 두렵고 아주 어려운 일입니다. 자, 그래서 그럼 우리가 어떻게 됩니까? 당연히 우리가 어떠한 진동이 와도 흔들리지 않는 기초를 만들어야 되지 않겠습니까? 예, 우리 전 세계에서 가장 지진이 많은 나라 중에 하나가 일본이지 않습니까? 그러니까 일본은 그냥 수시로 흔들려요. 수시로 진동이 일어납니다. 그러면은요, 생각해 보세요. 수시로 진동이 일어나고 지진이 일어나고 진동이 일어나는 그 나라 사람들이 그냥 평생을 그냥 그러려니 하고 맨날 진동 느끼면서 그냥 무너지면서 살겠습니까? 그렇지 않죠. 그래서 전 세계에서 지진과 이 흔들림에 대해서 가장 발달된 과학 기술을 가지고 있는 나라가 바로 일본입니다. 일본이죠. 자, 그렇다면 우리도 하나님으로부터 이 세상으로부터 하나님의 백성으로 부름받은 교회라고 한다면 당연히 우리의 기초와 반석이 튼튼해야 되잖아요. 그렇죠? 자, 오늘 그래서 도대체 우리의 기초와 반석이 정말 이렇게 튼튼해지려면 무엇을 손을 봐야 되는가? 무엇을 새롭게 해야 되는가? 그것이 굉장히 중요하다는 말씀입니다. 자, 그래서 한번 살펴봤으면 좋겠어요. 이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 뜻이 도대체 무슨 뜻인지를 우리가 제대로 알고 그렇게 반응해야 되겠습니다. 자, 먼저 한번 생각해 볼까요? 여러분, 그리스도, 자, 피러가 이렇게 고백했죠. 주는 You are the Christ라고 이렇게 고백했습니다. 와, 자, 이 고백의 의미가 무엇일까요? You are the Christ. 자, Christ라고 하는 뜻은 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻입니다. 히브리 말로는요, Messiah, 메시아라고 하는 뜻이고요. 영어로 번역하면 Savior라고 하는 뜻입니다. 그런데 성경에서는요, 그러면 누가 기름 부음을 받았는지 아십니까? 예, 구약 성경을 보시면요, 세 종류의 사람들이 기름 부음을 받았습니다. 첫 번째는요, 선지자들이 기름 부음을 받았죠. 두 번째는요, 제사장들이 기름 부음을 받았습니다. 또 세 번째는요, 왕이 기름 부음을 받았습니다. 그렇다면 You are the Christ, Jesus. You are the Christ라고 하는 뜻은 뭡니까? 예, 바로 예수님은 선지자와 같은 분. 선지자라고 하는 사람은 어떤 사람들입니까? 하나님의 그 진리의 말씀을 받아서 우리에게 주시는 분이시죠. 그다음에 뭡니까? 제사장이라고 하는 분은 어떤 일을 합니까? 제사장은 하나님과 인간 사이에서 중재하시는 분이십니다. 그리고 왕이라고 하는 분은 무슨 뜻입니까? 왕이 뭡니까? 예, 지저스는 바로 우리의 통치하시고 다스리는 분이시다라고 하는 뜻인데요. 자, 이것을 다 종합적으로 생각해 보세요. You are the Christ라고 하는 분, 그리스도라고 하는 정말 다 종합적으로 다 모아가지고 말하면 이렇게 말할 수가 있습니다. 바로 예수는 그리스도인데 그분은 어떤 분이시냐면 우리 인간의 모든 죄의 문제, 죄의 형벌, 그 다음에 그 죄의 권세와 능력, 그 다음에 그 죄의 존재까지도 다 해결하실 수 있는 분, 다 해결하신 분이라고 하는 유일하신 바로 그 우리의 구원자가 되신다라고 하는 뜻입니다. 지금 피러가 그 고백하는 거예요. 주님, 예수님, 당신이야말로 바로 우리 온 인류의 모든 죄의 문제를 완벽하게 해결하실 수 있는 유일하신 분입니다 라고 하는 뜻이에요. 자, 그 다음엔 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 건 무슨 뜻입니까? 살아계신 하나님의 아들입니다. 살아계신 하나님은 살아계시지요. 그렇죠? 하나님은
죽은 자의 하나님이 아니라고 말씀합니다. 하나님은 산자의 하나님이라고 말씀하죠. 이게 무슨 뜻입니까? 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이다. 그 뜻은 하나님은 살아계시다라는 뜻이에요. 하나님은 죽은 분이 아니라는 거예요. 하나님은 살아계신 분이기 때문에 산자들의 하나님이지 죽은 사람들의 하나님이 아닌 것이에요. 자, 이 살아계신 하나님, 그런데요, 성경 말씀에 보면은 이런 말씀이 나와 있어요. 자, 요한복음 1장 18절을 보면은요, 아마 그 파워포인트는 아직 준비가 안 됐을 것입니다. 제가 보내지 못했는데요. 여러분 성경책 있다면 요한복음 1장 18절 한번 보세요. 자, 요한복음 1장 18절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님을 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 자, 보세요. 인류 역사를 통틀어 가지고요, 모든 나라와 모든 족속과 모든 인간들 문화 속에는요, 어떤 눈에 보이지 않지만 어떤 절대자 신을 늘 추구하며 살아왔던 그런 기록들이 많이 남아 있습니다. 자, 그게 꼭 뭐 한국이나 미국이나 이런 어떤 특정한 어떤 소수 나라와 집단들만 그런 증거들이 있는 것이 아니에요. 모든 인류의 삶의 흔적 속에는요, 눈에 보이지 아니하는 어떤 절대적인 이 온 우주와 자연을 다스리는 어떤 절대자가 분명히 있을 것이다 라고 하는 것을 다 그것을 느끼고 또 그것을 또 표현하기 위해서 뭐 제단을 쌓거나 어떤 형상을 만들거나 어떤 문화를 만들거나 한 기록들이 다 있습니다. 자, 그런데 보세요. 이 성경 말씀 요한복음 1장 18절에 이렇게 얘기하죠. 그렇게 온 인류가 역사 전반을 통해 가지고 찾고 있었던 그 어떤 신이라고 하는 존재, 눈에 보이진 않지만 그 신이라고 하는 존재를 다 갈망해 왔는데 누가 그 진짜 신을 우리 이 땅 가운데 눈에 보이는 그 형상으로 나타냈는가? 바로 그것이 예수 그리스도라고 하는 것입니다. 예수님이 바로 그 온 인류가 그토록 바라고 기다리고 원하던 그 절대자 신을 이 땅에 나타내 보이신 것이죠. 바로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 살아계신 하나님의 아들이다. 살아계신 하나님, 그 살아계신 하나님을 이 땅 가운데 우리 모든 인류에게 나타내 보이신 분이 바로 그 Son of God, 하나님의 아들, 바로 예수가 바로 그분이라고 하는 것입니다. 예수가 바로 그분이라고 하는 것이에요. 너무 놀랍지 않습니까? 너무 놀랍습니다. 바로 그 예수가 그 하나님을 이 땅에 나타내 보이신 유일하신 분인 것이에요. 자, 그래서 다시 좀 더 실질적으로 한번 돌아가 볼까요? 그러면 주는 그리스도시요, 당신은 You are the Christ라고 하는, 자, 이 고백을 우리 삶 가운데 어떻게 우리가 적용할 수가 있겠습니까? 어떻게 적용할 수 있을까요? You are the Christ. 자, 보세요. 많은 사람들은요, 이렇게 생각합니다. 자, 이 사회나 국가에 많은 문제들이 있어요. 많은 문제들이 있는데 많은 뭐 범죄나 아니면은 뭐 자원의 부족이나 아니면 뭐 여러 가지 뭐 기후의 문제나 이런 것들을 어떻게 해결하려고 하냐면은 뭐 교육이나 아니면 어떤 법칙들을 만들어 가지고요 해결하려고 합니다. 왜냐하면 사람들의 생각이 사회와 문화, 이 국가나 문화의 문제들은 뭐 교육이나 아니면 예산을 더 많이, 뭐 세금을 더 많이 걷든지 해가지고 어떤 인프라를 구축하고 이렇게 되면은 해결될 것이다라고 단순히 그렇게 생각합니다. 또 어떠세요? 가정에서는 어떻습니까? 여러분, 가정에 많은 문제들이 있을 때 그냥 이거는 우리가 뭐 우리 부부간에 뭐 남편과 아내 간에 이건 성격 문제야, 아니면 뭐 언어 문제야, 아니면 뭐 의사소통의 문제야, 단순히 그런 식으로 얘기하면서 그냥 이렇게 넘어가려고 합니다. 여러분 어떠세요? 부모와 자식 간의 관계는 어떻습니까? 예, 막 거역하고 말 안 듣고 불순종하고 막 나가는 자녀들의 문제를 가지고 있는 부모들의 마음은 이거는 우리가 뭐 대화가 좀 부족해서 그런 거야, 아니면 뭐 지금 우리 자녀가 아직 뭐 성장을 덜해서 철이 덜 들어서 그래, 아니 뭐 지금 사춘기이기 때문에 그런 거야, 뭐 이렇게 얘기하지 않습니까? 그다음에 또 여러분, 우리가 이렇게
우리 삶의 많은 문제들을 우리가 이렇게 단순하게 생각하는 것이죠. 그냥 뭐 그런 문제들로. 여러분 아시겠죠? 제가 설명이 잘 안 되네요. 그렇죠? 여러분 잘 아실 것입니다. 그런데 사실 그런 것은 다 표면적인 이유들이고, 그다음에 다 표면적인 그런 어떤 해결점들이라고 하는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 예수는 그리스도이신다라고 하는 고백은요, 뭡니까? 자, 그런 데서 우리의 문제 해결점들을 문제의 원인과 해결점들을 찾는 것이 아니고 뭡니까? 이거는 우리 죄의 문제다라는 것이죠. 이거는 나와 나의 가계와 바로 이 인류의 죄의 문제다. 이 죄의 문제는 교육으로도 할 수 있는 것이 아니고 어떤 재정으로 돈으로 할 수 있는 것도 아니고 정치적인 어떤 그 정책을 가지고 할 수 있는 것도 아니라 이 근본적인 문제의 원인인 이 죄의 문제는 오직 예수 그리스도만 해결할 수 있다라고 하는 것을 굳게 믿는 것이 바로 예수는 그리스도이십니다라고 하는 고백입니다. 뭔지 아시겠죠? 여러분 교회에 오는 이유도 무엇입니까? 여러분 성도님들이 교회에 오시는 이유가 뭡니까? 여러분들도 교회지만 특별히 하나님께서는요, 이 로컬 처치를 세우셔가지고요, 그분의 나라와 그분의 뜻을 이루기 원하세요. 왜냐하면 이 에클레시아라고 하는 교회는 여기 사람들의 모임이지 않습니까? 어찌됐든 사람들의 모임입니다. 주를 고백하는 사람들의 모임인데, 이 사람들의 모임인데 이게 다 완벽한 사람들이 아니잖아요. 다 부족함이 있는 사람들인데 하나님은 그 부족한 인간들을 통해서 우리를 정화시키시고 우리를 거룩하게 만드시고 우리를 정말 그분의 정결한 신부로 만드시고 싶은 계획이 있는 것입니다. 여러분 한 가지 예를 들어볼게요. 야곱에게 몇 명의 아들이 있었습니까? 야곱이라고 하는 이름을 가지고 있었을 때 야곱에게는요 12명의 아들이 있었습니다. 근데 한번 생각해 보세요. 야곱에게는요 정부인이 2명 있었지요. 레아와 라헬이요. 그리고 그들의 몸종 여종이었던 실바와 빌하가 있습니다. 여러분 보세요. 야곱이 첫째 아들 루벤부터 저 막내 아들 베냐민까지 12명을 낳는 그 모든 과정들을 보면요 정말 가관입니다. 정말 이렇게 뭐 축복 속에 기쁨 속에 제대로 태어난 사람들이 거의 없어요. 다 레아와 레이첼의 시기, 질투, 경쟁, 그 다음에 빌하와 실바, 여기서도 또 뭐 시기, 경쟁, 질투, 모든 이런 인간의 온갖 추악하고 더러운 어떤 그런 관계, 그런 어떤 심리적인 싸움, 막 그런 알력 다툼, 그런 속에서 자녀들이 거의 다 태어났어요. 그리고 실제적으로 그 야곱의 12아들을 보면은요, 뭐 봤을 때 막 참 거룩하다라고 할 만한 사람들이 그렇게 많지가 않아요. 제가 왜 이 말씀을 드리냐면요, 하나님은 근데 그 야곱이라고 하는 사람을 야복강 그 나루에서 이스라엘로 바꾸시죠. 그리고 그 야곱의 너무너무 불완전하고 연약한 12명의 아들이 이스라엘 하나님의 선택받은 백성들의 12지파가 됩니다. 한번 생각해 보세요. 하나님의 계획이 정말 이 땅 가운데 예수 그리스도를 메시아를 보내기 위해서 어떠한 집단을 어떠한 가족을 선택하고 그렇게 한다면은 정말 거룩하고 의롭고 정말 뭐 에녹 같은 아니면 노아 같은 뭐 좀 그렇게 좀 멋지고 의롭고 거룩한 사람들을 좀 모아서 하면 안 됐을까요? 왜 하필이면 하나님은 야곱처럼 평생을 그렇게 속이는 자요, 거짓말하는 자요, 사기꾼처럼 그렇게 살았던 사람을 이스라엘로 바꾸셨고, 또 그 야곱의 12명의 그 부족하고 연약한 사람들을 하필이면 하나님의 선택받은 백성으로 바꾸셔서 거기서 메시아가 태어나게 하셨단 말입니다. 왜 그랬을까요? 저는 아주 큰 하나님의 비밀이 담겨 있었다고 저는 믿습니다. 그게 뭐냐면 바로 구원이라고 하는 것은요, 인간의 의로움에 있지 않다고 하는 것입니다. 하나님의 구원은 인간의 잘남과 거룩함과 의로움에 있는 것이 아니에요. 하나님의 구원의 역사는요, 전적인 그분의 선하심과 그분의 역사에 있다라고 하는 것입니다. 그래서 정말로 그 엉망진창인
야곱의 12명의 아들들, 그 다음에 또 예수님의 족보를 보면은요, 거기에는요 별의별 사람들이 다 있지 않습니까? 자, 그런 모든 인간들의 모든 죄들을 다 경험한, 다 인간들의 모든 죄를 다 범했던, 모든 종류의 죄를 다 범했던 그런 사람들 속에서 하나님의 은혜가, 하나님의 은혜와 그분의 구원이 인간의 어떠한 추악한 죄보다 더 강하다라고 하는 것을 보여주고 싶으셨던 것이에요. 뭔지 아시겠죠? 예. 그래서 바로 우리의 고백, 예수는 그리스도이십니다라고 하는 이 고백이 너무너무 중요한 것입니다. 너무너무 중요한 것이에요. 이것은 나 같은 죄인도, 나같이 연약하고 나같이 부족하고 나같이 수도 없이 죄를 반복하며 무너지고 넘어진 사람이라 할지라도 그분은 나의 연약함과 죄보다 그분의 은혜와 그분의 능력이 훨씬 크기 때문에 나를 언제든지 어느 때든지 나를 구원하시고 고치시고 새롭게 하실 수 있는 분입니다 라고 하는 것을 고백하는 것입니다. 그래서 이것이 교회의 기초가 될 수밖에 없는 것이에요. 두 번째, 여러분, 살아계신 하나님의 아들, 또 한번 생각해 보세요. 살아계신 하나님, 아까 얘기했죠. 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 이 고백은요, 바로 그 눈에 보이지 않는 하나님을 그 예수님이 나타내 보이신 거예요, 우리에게. 자, 그렇다면 이 고백이 얼마나 중요한지 아십니까? 예, 우리가 예수님은 그리스도이십니다 라고 하는, 언제든지 나를 치료하실 수 있고 언제든지 나를 구원하실 수 있고 그분은 언제나 나와 함께 하시는 분입니다 라고 하는 걸 고백해도 그게 현실이 안 되면 어떻게 합니까? 현실이 안 되면, 그 믿음만 있지, 그 생각만 있지, 그것이 현실이 안 되면 어떻게 해요? 그래서 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 고백은요, 바로 그 메시아가, 그리스도가 날마다 나에게 현실로 나타나서 바로 그 하나님의 능력과 하나님의 실존과 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 나타나서, 실질적으로 나타나서 나에게 언제든지 보여주실 수 있는 분이라고 하는 것입니다. 그 고백이에요. 그러니까 이 고백 위에 교회가 세워져야 되는 것이죠. 뭔지 아시겠죠? 주는 그리스도시오, 주는 살아계신 하나님의 아들입니다. 주는 그리스도시오, 당신은 나의 모든 죄의 문제를 해결할 수 있는, 나의 모든 연약함과 나의 모든 저주와 나의 모든 연약함을 해결하실 수 있는 분이신데, 바로 그분은 살아계신 하나님의 아들이기 때문에 그분은 오늘도 내일도 영원히 나타나서, 실제적으로 나타나서 나에게 실제로 그 구원과 능력과 사랑과 은혜를 베푸실 수 있는 분이십니다. 베푸시는 분이십니다 라고 고백할 수가 있는 것입니다. 이 고백이 있어야지만 그 위에 교회가 든든하게 세워지고 음부의 권세가 와도 이기지 못한다라고 하는 말씀입니다. 저는 바로 이 시기에 하나님께서 우리의 기초를 드러내시는 것이라고 생각합니다. 하나님께서 이 시기에 우리 모두를 내 집은 만민이 기도하는 집이다, 이 만민을 위해서 기도하는 집으로 우리를 바꿔 나가시는 이 시기에 하나님께서 하시는 가장 중요한 작업은요, 다시 한번 우리의 기초가 무엇인지를 보게 하시는 것입니다. 무엇을 통해서? 진동을 통해서요. 진동을 통해서. 진동하면은요, 흔들리지 않는 것만 남죠. 그렇죠? 진동이 일어나면 흔들리지 않는 것만 남습니다. 자, 그 뜻은 뭐냐면 하나님이 우리로 하여금 진동을 통해서 내 안에 무엇이 흔들리고 내 안에 무엇이 흔들리지 않는지를 보게 하고 싶으신 거예요. 그런데 우리는 안타깝게도 너무나 많은 순간 속습니다. 뭐냐면 지금 내가 흔들리는 이유가 내 안에 흔들리지 않는 것과 흔들리는 것을 보게 하시고 새롭게 하시려는 하나님의 계획인 걸 모르고 나를 흔들게 만드는 누군가를, 아니면 어떤 환경을 원망하고 불평하게 만든다는 거죠. 바로 그것이 사단의 전략인 것입니다. 너무나 많은 분들이, 또 저를 포함해서
저도 그랬고 많은 분들이 그런 부분에 흔들립니다. 다시 한번 강조하고 싶습니다. 하나님의 계획은 바로 우리를 에클레시아, 하나님의 온전한 교회, 하나님이 정말 원하시는 교회, 어떠한 음부의 권세가 와도 이기지 못하고 흔들리지 않는 교회를 지금 이 시기에 세우고 싶어 하십니다. 그래서 각자, 여러분과 저는요, 우리는 우리 자신을 돌아봐야 돼요. 와우, 오케이, 나의 교회의 기초는 어떠한가? 내가 지금 교회라고 하는데 나라고 하는 이 교회, 또 우리 가정이라고 하는 이 교회가 지금 분명한 그 고백, 반석 위에 세워져 있는가? 아닌가? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 고백의 반석 위에 나의 교회가 세워져 있는가? 나의 가정의 교회가 세워져 있는가? 한번 생각해 보세요. 여러분들의 남편의 교회는 어떻습니까? 여러분 남편은 분명한 이 고백 위에 세워져 있다라고 믿습니까? 여러분들의 와이프는요, 분명히 이러한 고백 위에 세워져 있다고 생각하십니까? 여러분의 자녀는요, 여러분의 아들과 딸들이 분명히 이 고백 위에 주는 그리스도이십니다, 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 고백 위에 여러분 자녀들의 교회가 세워져 있다고 생각하십니까? 여러분들의 부모님들의 교회는 어떻다고 생각하십니까? 무엇보다도 여러분들 자신의 교회는 어떻다고 생각하십니까? 한번 저희가 깊이 이 부분을 생각해 봐야 됩니다. 더 나아가서 여러분, 저희는 글로벌 리바이벌 처치라고 하는 이 로컬 교회입니다. 자, 아까도 말씀드렸지만 하나님은 이 로컬 교회를 세우셔서 이 불완전한 사람들이 모이는 교회죠. 그렇죠? 불완전한 사람들이 다 모여서 하나님을 찾고 하나님 예수 그리스도를 그리스도 또 하나님의 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백하면서 그분을 예배하고 그분이 우리에게 말씀하시는 진리들을 배워나가고, 자, 그런 것이 교회인데요. 불완전한 우리들이 다 모였기 때문에 우리는 서로 부딪힐 수도 있고 서로 연약함들이 노출될 수도 있습니다. 그런데 아까도 말씀드렸지만 하나님이 이렇게 연약한 우리들을 이렇게 교회로 모으셔가지고 하나님께서 이 땅을 향한 하나님의 뜻과 나라를 이루기 원하시는 이유는요, 다시 한번 제가 거듭 리마인드 해드리지만 우리의 선함과 우리의 의로움에 있지 않습니다. 우리의 선함과 나의 의로움을 의지해서 우리가 뭔가를 하려고 한다면 그것은 교회가 될 수가 없어요. 정말 우리는 언제나 겸손해야 되고, 언제나 우리는 연약하고 우리는 부족하기 때문에 정말로 늘 하나님의 은혜를 간구하면서 겸손하게 늘 반응해야 되는 것입니다. 여러분들 이 GRC에 언제 오시게 됐습니까? 언제 이 GRC 성도가 되었습니까? 예, 참 다르죠. 예. 그런데 여러분들이 이 GRC에 처음 와서 이 GRC의 성도로 여러분 등록을 하시고 한 멤버가 되셨을 때에 여러분들의 이 마음의 동기는 무엇이었습니까? 여러분은 왜 그 수많은 교회들 중에서 이 GRC의 멤버가 되기로 선택하셨습니까? 여러분, 우리가 한번 그 생각해 봐야 돼요. 이 시기에. 왜냐하면 그것이 기초기 때문에 그래요. 자, 예를 들자면 여러분들이 이 GRC의 멤버가 되기로 선택했던 이유 중에, 동기 중에 만약에 이 베드로가 고백했던 이 고백이 아니었다면, 물론 처음에는 그런 것이 아닐 수도 있습니다. 하지만 시간이 지나도 여전히 지금도 여러분들이 GRC의 멤버가 된 것이 이 베드로가 했던 고백, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 이 고백이 아니라면 또 여전히 내가 이 GRC 선택한 이유와 동기가 왜냐하면 그냥 내 와이프 때문에, 아니면 뭐 남편 때문에, 아니면 우리 자녀들 때문에, 아니면 내가 좀 가족 간에 문제가 있었는데 그 문제를 좀 해결해 보기 위해서, 아니면 내가 지금 뭐 재정적으로 많이 어려웠는데 좀 이 문제를 어떻게 좀 해결해 볼까 해서, 아니면 내가 건강에 어떤 좀 문제가 있었는데 내가 좀 치유를 받기 위해서. 자, 보세요. 우리가 그러한 동기로 우리가 이 GRC의 멤버가 됐을 수도 있습니다. 하지만 지금 여러분들이 말씀을 배우고 시간이 지나고 계속 여러분들이 진리를 알고 있다면
이제는 여러분들의 동기와 그 기초를 완전히 바꿔야 될 때가 됐습니다. 더 이상 여러분들의 여러분 자신의 어떤 taking advantage요, 어떤 profit, benefit 이런 것들을 위해서 여러분들이 이 수많은 교회들 중에서 GRC를 선택하고 지금 멤버로 다니고 있다면, 만약에 진동이 왔을 때 여러분 어떻게 하시겠습니까? 기초가 제대로 세워져 있지 않다면 여러분들은 무너지게 될 것이고, 쉽게 무너지게 될 것입니다. 그땐 좋았는데, 그때는 목사님이 이렇게 도와주고 잘 됐고 고마웠고, 내 건강의 문제도 좋아졌고, 가정의 문제 좀 해결됐네. 그땐 좋았는데 요즘에 저 성도 하는 게 마음에 안 드네. 마음에 안 들어. 그리고 목사님이 하시는 말씀이 상처가 되네. 리더들이 하는 말이 왜 이러지? 아프네. 교회에서 이런 걸 하려고 하는데 별로 마음에 안 드네. 자, 그래가지고요, 내 마음에 안 든다고, 내가 느끼기에 좀 불편하다고, 내 마음에 좀 뭔가 이상하다고, 여러분 그렇게 해서 흔들리시겠습니까? 아니면 그런 모으는 진동과 상황 속에서 에클레시아로 든든히 서서 음부의 권세를 짓밟고 이기며 나가시겠습니까? 예, 분명 모든 분들이 어떠한 음부의 권세가 나에게 찾아와도 이기는 교회가 되길 원하실 거라 저는 믿습니다. 자, 그렇다면 오늘 이 시간 우리가 우리 기초를 바꿔야 됩니다. 우리의 기초 다시 한번, 우리의 모든 유익과 나의 어떤 그런 내 자신의 어떤 그 욕망을 위해서 어떤 교회의 멤버가 되고 교회가 되는 것이 아니라, 나는 분명히 나의 고백은 어떻게 됩니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 다 같이 한번 좀 선포해 볼까요? 이 고백을 바꿔줘야 됩니다. 다 같이 시작. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들임. 다시 한번. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들. 다시 한번. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 자, 이 고백 위에 한 개인이 올바로 서야 할 것입니다. 하나님께서 이 시기에 우리의 기초를 드러내시고 우리의 모든 밑바닥을 보여주실 때 겸손하게 반응하십시다. 그리고 우리의 기초를 다시 한번 새롭게 세우십시다. 여러분과 오늘 이 말씀을 꼭 나누고 싶었습니다. 예수님의 이름으로 우리 GRC의 모든 성도님들을 축복하고, 또 이 말씀을 또 시청하시는 전 세계에 계시는 모든 분들, 어떤 분들이 할지라도 동일한 하나님의 은혜와 은총이 임하기를 기도합니다. 감사합니다. 마치겠습니다.